तीसरा अध्याय लूका दा तीजा अध्याय और उसका 38 वचन असी पढ़ते हैं। लूका दा तीसरा अध्याय और उसका 38 वचन तो जो असी पढ़ते हैं तो सानू पता चलता की पता चलता। पढ़ो कोई। और वह इनोस का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, इत्थे प्रभु यीशु मसीह दे आने तो पहला कुछ जनरेशन बारे दस्या गया, पीढ़ियां बारे दस्या गया कि केड़ी पीढ़ी तो कौन कौन आंदे चले गए। और ये पीढ़ियां कई बार असी छड़ दिंने आ पढ़नियां है ना, पर इत्थे लास्ट विच जदों 38 वचन असी पढ़ते हैं तो सानू पता चलता वह अनोश का, वह शेत का, वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन कौन सी परमेश्वर का पुत्र? आदम। यीशु मसीह आदम परमेश्वर का पुत्र। इत्थों पता चलता सानू करने की शिक्षा आदम जो है परमेश्वर का पुत्र सी। आदम नू परमेश्वर ने अपने हत्थां नाल बनाया। सब तो पहला पुत्र केड़ा सीगा? आदम सी। पहला पुत्र आदम जो है मिट्टी तो आया। दूसरा पुत्र आज्ञाकारी होके आसमान तो आया। पहले पुत्र दी बारे जो असीं पढ़ते हैं, आदम जो है परमेश्वर का पुत्र सी। की वो परमेश्वर का पुत्र बन के रहा? जो परमेश्वर ने उसनू आज्ञा दी सी उस दे विच वो कायम नहीं रहा। हालांकि परमेश्वर ने अपने पुत्र नू आदम नू अपने हत्थां दे नाल बनाया, अपना साह उस विच फूकिया और उसनू अदन दे बाग विच रखिया ताकि ये इसकी रखवाली करे और जो कुछ ये पैदा हुंदा उसनू खावे। हर तरह के फल उत्थे लगाए गए और एक भले बुरे दे ज्ञान का पेड़ का फल सीगा उत्थे, वो भी लगाया गया। परमेश्वर ने वो खाण तो मना किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा मनण की बजाय वो शैतान की गल विच आ गया। जदों उत्पत्ति का तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय और उसके 23 वचन दे विच, तीसरा अध्याय और उसके 23 वचन दे विच लिखिया। इस तो पहला भी पढ़ना आपां है ना, इस तो पहला भी पढ़ना है, लेकिन खास वचन आपां 23 वचन पढ़ते हैं। पढ़ो कोई। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, इत्थे जो असीं पढ़ते हैं इस घटना तो पहला की होया? इस घटना तो पहला जिहड़े वचन पढ़ते हैं उन्होंने पता होएगा इस घटना तो पहला, इस तो पहला कि आदम नू उस बगीचे विचों कढ़िया गया, इस तो पहला की होया? शैतान आया, हवा को लाया, उसनू आके भरमाया, उसनू वो काम करने लई क्या जिहड़ा परमेश्वर ने मना किया सीगा, फल खाण वाला। लेकिन उन्होंने आज्ञा नू तोड़ दिता। हवा ने तोड़िया और फिर आदम ने भी तोड़ दिता। उहदा नतीजा की निकलिया? उसनू अदन दी वाटिका दे विचों कढ़ दिता आज्ञा उल्लंघन होने करके। ये कौन सी? आदम। जो असीं वचन पढ़िया लूका दा तीसरा अध्याय 38 वचन पढ़िया, आदम कौन सी? परमेश्वर का पुत्र सी।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਦਖਲ? ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, है ना। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। आगे की लिखा है, भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। कित्थों बनाया गया सी? मिट्टी तो। पहला पुत्र मिट्टी तो आया सी, मिट्टी तो बनाया गया सी। बच्चों चुप करो। बाणी च लिखा कि ਉਹ ਉਸੇ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। और आगे लिखा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, काट दिता बाहर। बाहर की है? जंगल, पहाड़, नदियां, ये सारा कुछ है बाहर। ये उसनू मरण दे लई जंगल विच परमेश्वर ने भेज दिता। मरण वाला ही काम है। सानू कोई बाहर रात बितानी पै जाए तो पता लग जाता है ना। कई बार कोई बस निकल जाए या कोई ट्रेन निकल गई, कई बार स्टेशन ते रहना पै जाता है। घर विच रहना तो स्टेशन ते रहना, फर्क है ना दोनों दे विच, है ना। दोनों ही फर्क है। कई बार कोई साडा कोई हॉस्पिटल दाखिल होंदा है ते कई बार ड्यूटी लग जाती है भी अज तुसीं रहना है, नहीं इदां ही हुंदा। फिर उत्थे किवें रहिंदे आ असीं, है ना। बड़ा औखा, नींद नहीं आती। हुण आदम बारे सोचो। आदम नूं उस बाग विचों कढ दिता गया जो परमेश्वर ने उसे लई बनाया सी, उसे लई बनाया सी। हुण आदम भटकदा फिरदा। बाणी च अगे लिखा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरुबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उसे दो तरह के पेड़ सी, जीवन का पेड़ और भले बुरे दे ज्ञान का। हुण एक पेड़ तो खराब हो गया सी, हुण दूसरा भी ना खराब होवे, इसलिए जीवन का पेड़ तो फल खा के वो हमेशा जिंदा ना हो जाए, अमर ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई। पाप का खत्म होना जरूरी है। पाप अमर नहीं होना चाहिए। जो पापी आदम उस जीवन का पेड़ का फल भी खा लेंदा तो पाप तक मुकना नहीं सी। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि इसनूं बाहर कड्डो और उसके आस पास, जीवन के पेड़ के आस पास तलवारां, अग दीआं तलवारां, उसका पहरा लगा दिता ताकि शैतान किते उत्थे तक भी पहुंच ना करा देवे। पहला पुत्र आज्ञा ना मनन करके उस जगह तो बेदखल हो गया, उस जगह तो कढ़ दिता गया जो उसके लिए बनाई गई सी। इब्रानियां दा 5वां अध्याय और उसके 7 वचन तो असी पढ़ते हैं। इब्रानियां दा 5वां अध्याय, इब्रानियां नवे नियम दे विच है, 5वां अध्याय और इसके 7 वचन दे विच 7, 8, 9, 10 इस वचन नूं असी पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की।
ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लेकिन इत्थे क्वालिटी की लिखी है, यीशु अपनी देह में रहने के दिनों में। यीशु तो शुरू तो है, लेकिन देह दे विच जदों प्रभु यीशु मसीह आया उन्हां दिनां दे विच ਉਹ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਮय ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪਮय ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਆਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र दी प्रार्थनावां नूं सुनिया। हालेलुया। सुनिया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं पता सी कि मैं तां परमेश्वर दा पुत्र हां, कि नहीं पता सी? पता सी। प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने दे बावजूद उसने आग्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਣਾ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। मुक्ति का मार्ग खोल दिता प्रभु यीशु मसीह ने। जे प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञा ना मनदे ते वो भी अज स्वर्गां दे विच की लिखिया, वो पिता दे सज्जे पासे बैठे ने, सिंघासन ते बैठे ने। अज प्रभु यीशु मसीह भी सिंघासन ते ना हुंदे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। हमेशा का उद्धार, सिर्फ उद्धार थोड़े समय लिए नहीं, हमेशा के उद्धार का कारण प्रभु यीशु मसीह बन गए और उसे परमेश्वर की ओर से मलकी सिद्दीक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। महायाजक किथे है? परमेश्वर ਦੇ ਸੱਜੇ। महायाजक ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ, ਹੈਨਾ। ਉਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਗਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਟੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਹਾਯਾਜਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਯਾਜਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਹਾਯਾਜਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? और उसे परमेश्वर की ओर से मलकी सिद्दीक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। साडा महायाजक किथे है? उस अति पवित्र स्थान दे विच है। अति पवित्र स्थान केड़ा? स्वर्ग। जदों ये दुनिया किस नूं दिखांदी है? उस आंगण नूं दिखांदी है। उस आंगण दे विचों सानूं पता लगदा है यीशु मसीह प्रभु है ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਜੋ ਹੈ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ
ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਕਾ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 41-42 ਵਚਨ। ਲੂਕਾ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ, ਲੂਕਾ ਦਾ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 41-42 वचन। 41-42 वचन दे विच, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ प्रार्थना करने की लोड़ सी, है ना। लेकिन इत्थे सानू पता लगदा कि प्रभु यीशु मसीह ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੇਲੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ, ਸਾਰੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थनावां करते हैं ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे पिता परमेश्वर,
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ 10,000 ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਰੋਮੀਓ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 28ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। रोमियो 8वां अध्याय और उसके 28 वचन च लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। सारियां गल्लां साडे जीवन दे विच भलाई नूं पैदा करदियां ने। किन्हां दे जीवन च? जो बुलाए हुए ने, जो परमेश्वर नाल प्रेम रखते ने, भलाई नूं पैदा करदियां। असीं सोचदे हां नुकसान हो गया, लेकिन वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, नुकसान हो गया। जे नुकसान ना हुंदा ते असीं परमेश्वर दे कोल हो सकदा ना हुंदे, प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़े ना हुंदे, साडी यात्रा लंबी ना हुंदी, असीं सिर्फ उत्थे तक ही सीमित हो जांदे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह नूं इस करके मनदे ने कि मेरी आर्थिक हालत मजबूत हो जाए, वो भी आंदी है। चलो कई साढ़े जीवन दे विच फिजूल खर्चियां होंदियां ने, दवाइयां वाल पैसे जांदे ने या होर कुछ गलत आदतां ने, जुआ खेलदे हां, लाटरियां पाने हां, जे जदों प्रभु दे कोल आंदे हां ते पैसे बच जांदे ने, बीमारी ठीक हो जाती है, वो भी पैसे बच जाते हैं। बुरियां आदतां, लॉटरी नहीं पाते हुण असीं, वो भी पैसे बच गए, जुआ नहीं खेलते, वो भी बच गए। ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੈਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਮ ਜਾਣते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए। इत्थे देखो शब्द का मतलब उन्हां वास्ते, सिर्फ उन्हां दे लई, सारियां लई नहीं, सिर्फ उन्हां दे लई जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इच्छा दे अनुसार, जो दी इच्छा पूरी करन दे लई, जो दी आग्या दे विच रहण दे लई बुलाए गए ने, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਵਚਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 9 वचन तो जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह पानी च ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਪਹਿਚਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। वह अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपने घर विच आए, अपने घर विच आए, इस धरती उत्ते आए, लेकिन अपने ही लोकां ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, इत्थे बाणी च लिखिया जिन्हों ने भी उसਨੂੰ ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो उसके नाम ते विश्वास रखते ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं परमेश्वर दे धीआं पुत्र बना दिता। परमेश्वर दे धीआं पुत्र दी पहचान की? प्रार्थना करते ने, एक दूसरे लिए प्रार्थना करते ने। प्रार्थना सानू आग्या दे विच रहना सिखांदी है, एक दूसरे दे अधीन रहना सिखांदी है। साडे विच परमेश्वर दा पवित्र आत्मा काम करदा। जे असीं प्रार्थना नहीं करते तो संसारिक स्वभाव, आकड़बाजियां, लिस्ट बनी हुई है ना, लिस्ट बनी है, वो साढ़े सारे साढ़े जीवन दे विच, साढ़े जीवन विच वो आ जांदियां ने जदों असीं परमेश्वर दे पुत्र होने के बावजूद भी प्रार्थना नहीं करते, आज्ञा दे विच नहीं रहंदे। बाणी च अगे लिखिया जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। परमेश्वर तो उत्पन्न होया, पहला परमेश्वर दा पुत्र आज्ञा ना मन के बेदखल हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दा दूसरा पुत्र आज्ञा मन के अज महायाजक बन के बैठा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ याजक। ਪਹਿਲਾਂ याजक ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महायाजक ਬਣਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਉਤਪੰਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ? ਕਦੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੀਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਆਦਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਮੱਤੀ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦਾ 4 वचन दे विच 4 दा 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने की क्या आके? भुख लगी है, शैतान आंदा, पैसे है नहीं करे, इदा कर लाटरी पा दे, सट्टा ला दे, शैतान मारदा फूक, है ना। या वो फलाना बंदा आया सी ना, ਉਹਦਾ कोई काम करना सी, वो कहता सी 5,000 दे दूंगा ते मेरा ये काम कढ़ा दे। चलो ठीक है, कर देने काम, है ना।
ਸੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਪੱਥਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੋਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਰੁਪਏ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ? ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਭ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਲੋਭ ਆਣਗੇ, ਲਾਲਚ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੀਸਰੇ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਿਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ।
ਅਸ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੀਏ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਧਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਖਾਏ ਪਿਲਾਏ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋ, ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह तेरी बाणी के अनुसार साडा जीवन होवे, उठना बैठना चलना फिरना प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार होवे। प्रभु यीशु मसीह असीं कदे भी आग्या उल्लंघन ना करिए प्रभु जी। प्रभु जी सानू मजबूत आत्मा देना प्रभु यीशु मसीह, साडे जीवन दी कमजोरियां नू दूर करना प्रभु यीशु मसीह, रुकावटां दूर हो जाण यीशु नाम विच। तेरे ही नाम नू महिमा दिंदे आ प्रभु जी। धन्नवाद हो, धन्नवाद हो, धन्नवाद हो। अज दी प्रार्थना वर्त प्रार्थना दे विच प्रभु जी तुसीं सानू सब नू संभाल के रखिया, तुहाडा शुक्र करदे आ, धन्नवाद करदे आ प्रभु जी। अज जो इस जगह ते प्रार्थनावां होईयां प्रभु जी वो स्वीकार कर लिया प्रभु जी, शुक्र करदे आ, धन्नवाद करदे आ प्रभु जी। आने वाले दिनां च प्रभु यीशु मसीह असीं बहुत सारियां गवाहियां सुनियां प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति हो जाए, तेरा नाम उच्चा हो जाए साडे जीवनां च। शुक्र करदे आ, धन्नवाद करदे आ, धन्नवाद करदे आ। पिता परमेश्वर साडी प्रार्थना सुनन दे लई शुक्र करदे आ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभुआं दे प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम च असीं मंगदे आ, सुनो ते कबूल करो। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी। जय मसीह जी सारिआं नूं, जय मसीह जी, जय मसीह जी, जय मसीह जी।